इस डिजिटल वर्ल्ड में अब पुस्तक पढ़ने का तो समय ही नहीं है इंसान के पास, पर फिर भी इस जदीदियत में या डिजिटल वर्ल्ड में जो नए तजर्बे हो रहे हैं वो बहुत ही मकबूल, पायदार और बड़े ही कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। हामिद बुखारी साहब की यूट्यूब के हवाले से जो कुछ हो रहा है, जिस तरह ये अदीबों को इसमें ला रहे हैं बुक ट्यूब में, वो एक बड़ा अहम मेरा काम है जिसकी ज़रूरत भी है। एक सिंगल हैंडेडली यंग सोच के मालिक और बड़ी प्रोग्रेसिव लहजे के डिजिटल वर्ल्ड में, ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत ही उम्दा और बड़ा ही मैं कह रहा हूँ तारीखी काम है। तो आज जिस पुस्तक के बारे में मैं कुछ उनके तासरात पेश करना चाहूँगा वो है डल दियाँ शामा। ये जम्मू यूनिवर्सिटी की बीए में पिछले 9 साल से लगातार लग रही है बीए के सिलेबस में। तो ये रियासत के अदीबों को ही मैं समझता हूँ सबसे बड़ा उनका आदर है, उनका इकबाल है, उनका सम्मान है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से भी एक आथर की बुक वहाँ लगाई गई। सर, ये जो आपने वो टाइटल रखा हुआ है, ये टाइटल के बारे में कुछ बताइए। जी, खूबसूरत टाइटल रखा हुआ है आपकी किताब का। जी, दरअसल मेरे डॉक्टर सतिंदर सिंह नूर जो साहित्य अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पंजाबी, और बड़ी विजनरी शख्सियत थी देश की, जिसको दोनों देशों में, हमारे देश में, हमारे पड़ोस वाले देश में भी बहुत प्यार सत्कार से उनको याद किया जा रहा है। उनकी तख्लीकात उस यूनिवर्सिटियों में लग रही हैं और हमारे पड़ोस वालों की जो तख्लीक पंजाबी हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए क्लास में लग रही हैं। तो उनका एक बड़ा रोल था। जब ये मैंने लिखने का इरादा बनाया तो मैंने कहा सर कुछ टाइटल तो नहीं चेंज कर लूँ, क्योंकि वो ग्लोबल विजन के थे। तो मुझे जो डल दियाँ शामा का टॉपिक था, एक्चुअली कश्मीर की सरजमीन बड़ी फर्टाइल है, तो जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ तो ये झेलम के पानी से हुआ। मैं समझता हूँ मेरे लिए ये आबे हयात है। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरी अब की उम्र और जो अगला समा आ रहा है वो भी बड़ा खूबसूरत बिता रहे हैं। स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स टाइम के हैं, कभी आंधियाँ भी आई, तूफ़ान भी आए, बिजलियाँ भी कड़की, पर इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि फिर हमें अमन की जो फ़िज़ा है वो फिर पैदा हो जाएगी। तो जब मैंने ये कहा तो डॉक्टर नूर साहब ने कहा बहुत अच्छी बात की, और उस पर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये काम किया कि फिर मेरी दूसरी किताब थी गुलमर्ग, जिसमें मेरी सिलेक्टेड पोइट्री, उन्होंने कहा इसको गुलमर्ग ना चेंज करें, ये एक उधर की रीजनल आइडेंटिटी है। तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब वो हेड थे, गुलमर्ग के तहत मेरी सिलेक्टेड पोइट्री उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरी वो कंपाइल की। तो इसमें एक ख़ास चीज़ है कि डल सिर्फ़ कश्मीर की बहुत प्यारी खूबसूरत, या मैं कहूँ कि जन्नत की वो झील नहीं है, ये पूरे एशिया या पूरे बड़े सफ़ीर या मैं कहूँ पूरे आलम के लिए एक इंस्पायर कर रही है। अदीबों को, लेखकों को और इंटेलेक्चुअल्स को, हर तरह के जो भी है हमारा माशरा, उसको बड़ा इम्प्रेस कर रही है। तो डल मुझे उसका प्यार उसी तरह है जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में आप अपनी जगह है। तो मैंने सोचा कि यही एक अनवान अच्छा रहेगा जम्मू कश्मीर की कहानीकारों की कहानियाँ पेश करने का। तो सबसे पहले मैं उसके पहले एडिशन में कुछ तासरात दिए मैंने। साहित्य सिरजना दी आवाज़ है ते ਸਾਹਿਤਕ ਸਿਰਜਣਾ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਚੇਤਨਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਰਥ,
ਅਰਥ ਨੂੰ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਹੈ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਐਡਗਰ ਐਲਨ ਪੋ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੂਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਆਲੋਚਕ ਡਾਕਟਰ ਹਟਸਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਭਾਵ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਿਗਮੰਡਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗਾਈ ਡੀ ਮੋਪਾਸਾਂ ਤੇ ਐਂਟਨ ਚੈਖਵ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਕੈਰੀ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਈ ਡੀ ਮੋਪਾਸਾਂ ਦਾ ਨੈਕਲਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਐਂਟਨ ਚੈਖਵ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਜਨਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਈ ਪਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅਰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਏ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਮੁਹਾਂਡ ਤੇ ਖੜੋ ਰਹੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੇਡੀਆਈ ਕਾਲ, ਤੇਜ਼ੀ, ਟੈਂਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਥਕਾਵਟ, ਅਕੇਵਾਂ, ਵੇਲ ਤੇ ਕਮੀ ਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ, ਕਾਵਿ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ। ਕਾਵਿ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿੱਜੀ, ਸੰਕੇਤਕ, ਅਸਪਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਲਗਤ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡੂੰਘਾ, ਤਰਕਵਾਦੀ, ਲਾਜੀਕਲ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ, ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਾਵਲ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ 1936 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਸਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸਾਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਤਰਕਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ, ਗੁਲਾਮ ਰੂਬਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਗਾ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 3 ਰੀਜਨਸ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਾੜੀ, ਡੋਗਰੀ, ਲਦਾਖੀ, ਚੀਨਾ ਤੇ ਗੋਜਰੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਜੇਲੋਵਾਦੀ ਵੈਰੀਨਾਗ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਊੜੀ ਤੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਸਾਨੀ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਵਾਦੀਏ ਗੁਲਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰ ਫਿਰਦੋਸ ਬਰ ਰੂਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਤ ਹਮੀ ਅਸਤੋ ਹਮੀ ਅਸਤ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਲਚਰ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਵਾਂਗ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਣ ਥੀਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਬੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਮੋਟਿਵ ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਰਾਫਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਜੂਝੀਆਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਟਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਪਸਾਰ ਰੇਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਰੇਡੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੱਥ ਲਈ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਆਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵੇਰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਤਮਕ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਣਯੋਗ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਤਮਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੈਨ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਕਸੈਸ।